नमस्कार, शुभोदय बच्चों। मैं हूँ राजशेखर और आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी हिंदी कक्षा में। आज मैं आप सभी को 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक में से तीसरा पाठ प्यारा गाँव पढ़ाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही प्यारा पाठ है और हम सब जानते हैं कि शहरों की अपेक्षा हमारे गाँव बहुत ही हरे-भरे होते हैं और प्यारे लगते हैं। तो कैसे और क्यों प्यारे लगते हैं, ये इस पाठ में हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अब यह चित्र देखिए। यहाँ इस चित्र में आपको क्या-क्या दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये बादल हैं, बादल का अर्थ है मेघ। और ये पहाड़ हैं, ये पक्षी हैं। ये क्या है? नारियल के लंबे-लंबे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पेड़ों के नीचे क्या है? गायें हैं। ये बैलगाड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पर घर हैं, मकान हैं। और ये कौन हैं? किसान हैं। ये सब किसान हैं। तो कुल मिलाकर यह चित्र क्या लग रहा है? మొత్తం మీద ఈ దృశ్యం మనకి ఎలా కనిపిస్తోంది ఇది? ఎటువంటి వాతావరణం యొక్క దృశ్యము? ఒక పల్లెటూరు వాతావరణం చాలా అందంగా చూపించబడింది है ना। तो अब हम नीचे के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, इस चित्र में क्या-क्या दिखाई दे रहा है? वो तो हमने अभी-अभी जाना कि बादल दिखाई दे रहे हैं। बादल, पक्षी, पहाड़, पेड़, मकान या घर, गायें, किसान, बैल, ये सब दिखाई दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? कौन क्या कर रहे हैं? कौन-कौन क्या कर रहे हैं? ये आदमी क्या कर रहा है? ये साइकिल चला रहा है। ये किसान क्या कर रहा है? खेत जोत रहा है। खेत जोतना అంటే ఏంటి? పొలం దున్నడం। खेत जोत रहा है। और यह किसान क्या कर रहा है? बैलगाड़ी चला रहा है। यह किसान क्या लेकर जा रहा है? ఏం తీసుకుని వెళ్తున్నాడు ఈ రైతు? హల్। హల్ అంటే నాగలి। చేతిలో ఉంది చూసారా? హల్। నాగలి తీసుకొని పొలం వైపుకి వెళ్తున్నాడు। इस चित्र में तुम्हें कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा और क्यों? तीसरा प्रश्न क्या है? आपको कौन सा दृश्य अच्छा लगा इसमें? ఏం దృశ్యం మీకు అందంగా కనిపించింది? आप अपने हिसाब से लिखिए। మీకు ఏది నచ్చిందో మీరు మీ అభిప్రాయాన్ని చక్కగా రాయండి। यहाँ मैं अपना विचार बताना चाहता हूँ। मुझे तो पीछे ये पहाड़ों के सामने ये जो गाँव है, इसका दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि वैसे तो हमें प्रकृति के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है और प्यारा लगता है ना। तो अब हम देखते हैं प्यारा गाँव पाठ में लेखक ने किस प्रकार से गाँव की सुंदरता और गाँव के महत्व के बारे में बताया है। अब मैं पाठ पढ़कर सुनाऊंगा, आप ध्यान से सुनते हुए नए शब्दों के नीचे रेखांकित कर लीजिए। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए। सब मिलकर सवेरे रेल से निकले। गाड़ी में बड़ी भीड़ थी, फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई। शाम तक गांव पहुंच गए। वहां स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। बैलगाड़ी खेतों के किनारे-किनारे चलने लगी। खेतों में किसान काम कर रहे थे, पशु चर रहे थे। गांव की हरियाली देखने लायक थी। बातों-बातों में घर आ गया। दादी जी से मिले। दादी जी ने बहुत लाड प्यार किया।
రాణి और రమేష్ ये दोनों भाई बहन हैं ఈ పాఠంలో రాణి రమేష్ ఇద్దరు కూడా అన్నా చెల్లెళ్ళు वे दोनों 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं 8वीं कक्षा में 8వ తరగతిలో చదువుతున్నారు गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए गर्मी का अर्थ है వేసవి కాలం వేసవి కాలంలో छुट्टियां मिलती है ना गर्मी में हमें छुट्टियां मिलती हैं छुट्टी ఏకవచన్ और छुट्टियां బహువచన్ ఎండాకాలం సెలవులలో दादाजी వాళ్ళ తాతయ్య గారు उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए क्यों आए ఎందుకు వచ్చారు తన ఊరు తీసుకెళ్దాం పిల్లలని చెప్పి వచ్చారు వాళ్ళ ఇంటికి सब मिलकर सवेरे रेल से निकले అందరూ కలిసి कौन कौन मिलकर दादाजी और ये दोनों बच्चे रानी और रमेश तीनों मिलकर सवेरे रेल से निकले పొద్దున్నే రైలు బండి ఎక్కి బయలుదేరారు సవేరే का अर्थ क्या है सुबह ఉదయం సమయంలో బయలుదేరారు అన్నమాట सवेरे विलोम शब्द क्या होगा शाम सवेरे रेल से निकले गाड़ी में बड़ी भीड़ थी भीड़ का अर्थ क्या है रद्दी ఆ బండిలో రైలు బండిలో చాలా రద్దీగా ఉంది చాలా మంది జనం ఉన్నారు फिर भी అయినప్పటికీ जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई जगह का अर्थ है स्थान बैठने के लिए उन्हें स्थान तो मिल गया जैसे तैसे ఎలాగో అలాగ వాళ్ళకి కూర్చోడానికి మాత్రం చోటు దొరికింది शाम तक गांव पहुंच गए సాయంకాలం అయ్యేటప్పటికి గ్రామానికి చేరుకున్నారు यहाँ सवेरे शब्द जो है इसका विलोम शब्द क्या है शाम सवेरे रेल से निकले और शाम तक गांव पहुंच गए पहुंचना అంటే చేరుకొనుట గ్రామానికి సాయంకాలం అయ్యేటప్పటికి చేరుకున్నారు वहां स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे वहां అంటే అక్కడ వీళ్ళు గ్రామం వెళ్ళేసరికి कौन स्टेशन के पास तैयार थे వాళ్ళని తీసుకెళ్ళడానికి ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు తయార్ కా అర్థ క్యా హై సిద్ధంగా ఉండడం కౌన్ తయార్ థే చాచాజీ చాచాజీ అంటే ఎవరు చిన్నాన్నగారు బాబాయ్ గారు వాళ్ళ బాబాయ్ గారు బయలుగాడి తీసుకొని అంటే ఎడ్ల బండి తీసుకొని వచ్చారు వీళ్ళని తీసుకెళ్ళడానికి రిసీవ్ చేసుకోవడానికి बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी కినారే కినారే అంటే ఏంటి కినారా అంటే నదీ తీరం కానీ పొలం గట్టు కానీ ఏదైనా ఒక గట్టు అంచు అని చెప్పినప్పుడు కినారా అంటారు బయల్గాడి ఖేతోంకే కినారే ఆ ఎడ్ల బండి ఈ పొలాల గట్ల వెంబడి వెళ్తోంది చల్నే లగి వెళ్ళసాగింది ఖేతో మే కిసాన్ కామ్ కర్ రహే థే ఖేతో మే కౌన్ కామ్ కర్తే హై పంట పొలాలలో ఎవరు పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారు కిసాన్ तो किसान రైతులు काम कर रहे थे कहाँ काम कर रहे थे खेतों में काम कर रहे थे పంట పొలాల్లో పని చేసుకుంటున్నారు और पशु क्या कर रहे थे పశువులు ఏం చేస్తున్నాయి चर रहे थे చర్న అంటే ఏంటి గడ్డి మేయడం పశువులు గడ్డి మేస్తున్నాయి రైతులు పొలంలో పనులు చేసుకుంటున్నారు गांव की हरियाली देखने लायक थी గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఆ పచ్చదనము చూడదగినదిగా ఉందట దేఖ్నే లాయక్ అంటే ఏంటి చూడదగినది హరియాలి అంటే ఏంటి పచ్చదనం హరా అంటే పచ్చ రంగు మీరు గత తరగతుల్లో నేర్చుకున్నారు హరా నుంచి హరియాలి పుట్టిందనమాట పచ్చదనం గ్రామాలలో ఉండేటటువంటి ఆ పచ్చదనం చాలా ఆకర్షణీయంగా చూడడానికి అందంగా ఉంటుంది కదా బాతోం బాతోమే ఘర్ ఆ గయా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఇల్లు వచ్చేసింది బాతోం బాతోమే బాత్ అంటే మాట మాటల్లోనే ఇల్లు వచ్చేసింది దాదీజీ సే మిలే మిల్నా అర్థ క్యా హే మీరు రాజా బదల్ గయా పాఠంలో నేర్చుకున్నారు మిల్నా అంటే ఏంటి లభించుట కలుసుకొనుట దాదీజీ సే మిలే ఘర్ ఆనే కే బాద్ దాది అంటే ఎవరు నాయనమ్మ గారిని కలుసుకున్నారు నానమ్మని కలుసుకొని దాదీజీనే బహుత్ లాడ్ ప్యార్ కియా నానమ్మ గారు చాలా గారం ముద్దు చేశారనమాట ఈ పిల్లలు చాలా కాలానికి ఇంటికి వచ్చారని చెప్పి బాగున్నారా ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అంటూ పలకరించి చాలా ఆప్యాయంగా ముద్దాడారు పిల్లల్ని దాదా శబ్ద కా స్త్రీలింగ్ శబ్ద క్యా హై దాది దాదా దాది చాచా చాచి
चाचा का स्त्रीलिंग शब्द है चाची. चाची అంటే చిన్నమ్మ, చాచా అంటే చిన్నాన్న, दादी అంటే నానమ్మ, दादा అంటే తాతయ్య. तो इस प्रकार रानी और रमेश दोनों कहाँ गए? अपने दादाजी के घर गए. और दादाजी के घर जाने पर उन्हें घर ले जाने के लिए स्टेशन के पास कौन आए? उनके चाचा जी आए. घर जाने के बाद किनसे मिले? ఇంటికి వెళ్ళాక ఎవరిని కలుసుకున్నారు? दादीजी से मिले. और दादीजी ने बहुत ही लाड प्यार से उनका हालचाल पूछा. अब देखिए अगला भाग. सवेरे दोनों दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकले. रास्ते में बातें करते हुए. दादाजी, देखो सामने कमलेश काका आ रहे हैं, इन्हें प्रणाम करो. दोनों ने कमलेश काका को प्रणाम किया. वे बच्चों को देखकर खुश हुए. रानी, कमलेश काका क्या काम करते हैं? वे लुहार हैं. वे लोहे का सामान जैसे खुरपी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया, कुल्हाड़ी आदि सामान बनाते हैं. वह देखो दामोदर दादा का मकान. अब हम इसका भावार्थ देखते हैं. सवेरे दोनों दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकले. సవేరే का अर्थ क्या है? सुबह. ఉదయం సమయంలో ఇద్దరు కూడా, దోనో అంటే ఇద్దరు, दूध पीकर పాలు తాగేసి దాదాజీ के साथ निकले, తాతయ్య గారితో కలిసి బయలుదేరారు. సాత్ అంటే ఏంటి? హమ్ హోంగే కామయాబ్ పాఠంలో కూడా మీరు నేర్చుకున్నారు. సాత్ అంటే వెంట, తోడు. తాతయ్య గారి తోడుగా వీళ్ళు గ్రామం చూడడానికి బయలుదేరారు. ఘూమ్నా అంటే ఏంటి? అటు ఇటు తిరగడానికి ఘూమ్నా అంటారు. ఇక్కడ గ్రామం అంతా తిరగడానికి బయలుదేరారు అంటే గ్రామం చూడడానికి బయలుదేరారు. रास्ते में, रास्ता का अर्थ क्या है? मार्ग. मार्ग में बातें करते हुए, మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తున్నారు. तो यहाँ आप देखिए दादाजी, रानी, दादाजी ఇలా వచ్చింది కదా. तो यह किस प्रकार का पाठ है? संवाद. ఇది సంభాషణల యొక్క పాఠం అన్నమాట. సంవాద్ అంటారు. देखो सामने कमलेश काका आ रहे हैं, इन्हें प्रणाम करो. అప్పుడు తాతయ్య గారు అంటున్నారు, అదిగో చూడండి ఎదురుగా. సామ్నే అంటే ఏంటి? ఎదురుగా కమలేష్ కాకా వస్తున్నారు. కాకా కా అర్థ క్యా హై? పెదనాన్నగారు. అంటే గ్రామంలో అందరు కూడా ఒక కుటుంబం లాగా నడుచుకుంటారు. చిన్నాన్న, పెదనాన్న, మామయ్య, లేకపోతే అన్నయ్య, ఇలాంటి వ్యవహారంతో నానమ్మ, చిన్నమ్మ అలాగ పిలుచుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఆ విధంగా ఇక్కడ కూడా సామ్నే ఎదురుగా కమలేష్ కాకా వస్తున్నారు. కమలేష్ పెదనాన్నగారు వస్తున్నారు. ఇన్హే ప్రణామ్ కరో, ఆయనకి నమస్కరించండి. ప్రణామ్ కా అర్థ క్యా హై? నమస్కార్. ఇన్కా నమస్కార్ కరో అన్నారు. వెంటనే దోనోనే క్యా కియా? దోనోనే కమలేష్ కాకాకో ప్రణామ్ కియా. ఇద్దరు కూడా కమలేష్ కాకాకి నమస్కరించారు. దోనోనే కిస్కో ప్రణామ్ కియా? కమలేష్ కాకాకో ప్రణామ్ కియా. వే బచ్చోं को देखकर खुश हुए. ఆయన ఆ పిల్లల్ని చూసి చక్కగా సంతోషపడ్డారు. उनके जाने के बाद रानी पूछ रही है, कमलेश काका क्या काम करते हैं? అప్పుడు రాణి అడుగుతోంది, కమలేష్ కాకా, కమలేష్ పెదనాన్నగారు ఏం చేస్తారు తాతయ్య? క్యా కామ్ కర్తే హై? ఏం పని చేస్తారు ఆయన అని అడిగింది. दादाजी बोले, वे लुहार हैं. लुहार का अर्थ क्या है? यहाँ इस चित्र में आप देख रहे हैं, ఇనుప సామాన్లు తయారు చేసే వాళ్ళని లుహార్ అంటారు. లోహ అంటే ఇనుము అన్నమాట. వే లోహే కా సామాన్ బనాతే హై. ఇనుముతో సామాన్లు తయారు చేస్తారు. మనం ఇంగ్లీష్ లో బ్లాక్ స్మిత్ అంటాం. లుహార్ లేదా లోహార్ అని కూడా కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో మనం చదువుతుంటాము. లుహార్ అంటే ఎవరు? ఇనుప సామాన్లు తయారు చేసేవాడు. తో కమలేష్ కాకా క్యా కామ్ కర్తే హై? వే లుహార్ హై. ఆయన ఏం పని చేస్తారు? లోహే కా కామ్ కర్తే హై और लोहे की चीजें बनाते हैं. वे कौन कौन सी चीजें बनाते हैं? वे लोहे का सामान जैसे खुरपी. खुरपी అంటే ఇది మనం గార్డెనింగ్ కి ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం చూసారా, ఒక చిన్న పార లాంటిది, దానిని ఖురపి అంటారు. ఖురపి,
फावड़ा, फावड़ा అంటే స్పేడ్. హథౌడా, హథౌడా అంటే అదిగో సుత్తి. పహియా, పహియా అంటే వీల్. అయితే వీల్స్ కూడా ఇవి చుట్టూ ఉన్నది, ఈ చుట్టూ ఉన్న స్ట్రక్చర్ అంతా కూడా వుడెన్ అయినప్పటికీ దీంట్లో ఇరుసు ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని ముఖ్యమైనవన్నీ కూడా లుహార్ తయారు చేస్తారనమాట. కుల్హాడి, కుల్హాడి కా అర్థ హై ఎగ్స్, గొడ్డలి. ఆది సామాన్ బనాతే హై, ఆది అంటే మొదలైన. ఈ మొదలైన సామాన్లన్నీ కూడా కౌన్ బనాతే హై, లుహార్ బనాతే హై. वह देखो दामोदर दादा का मकान, मकान का अर्थ क्या है, ఇల్లు. అదిగో అటు చూడండి దామోదర్ తాతయ్య గారి ఇల్లు అని చెప్పేసి దాదాజీ చెప్తున్నారనమాట. अब देखिए अगला भाग. दामोदर दादा क्या काम करते हैं. दामोदर दादा गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े, मटके, हंडी, मिट्टी के खिलौने आदि बनाते हैं. बच्चों, तुम्हें पता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं. कुम्हार कहते हैं ना दादाजी. शाबाश, मेरी प्यारी रानी बेटी को तो सब कुछ पता है. అయితే దాదాజీ దామోదర్ తాతయ్య వాళ్ళ ఇల్లు ఉంది అక్కడ చూడండి అని అన్నారు కదా. తబ్ రమేష్ నే పూఛా, రమేష్ అడుగుతున్నాడు దామోదర్ దాదా క్యా కామ్ కర్తే హై. దామోదర్ తాతయ్య ఏం పని చేస్తారు, క్యా కామ్ కర్తే హై. అప్పుడు దాదాజీ జవాబు చెప్తున్నారు దామోదర్ దాదా गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते हैं. మిట్టి కే బర్తన్, బర్తన్ అంటే అర్థం ఏంటి, వెసల్స్, పాత్రలు. మిట్టి అంటే మట్టి, మట్టితోటి క్లే తోటి ఆయన పాత్రలు తయారు చేస్తూ ఉంటారు. ఎవరైనా కౌన్ బనాతే హై, దామోదర్ దాదా. దామోదర్ దాదా కిన్కే లియే బనాతే హై, ఎవరి కోసం తయారు చేస్తారు, గాంవ్ వాలోం కే లియే. గాంవ్ అంటే గ్రామము, గాంవ్ వాలా అంటే గ్రామంలో వాళ్ళు, గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళ కోసము మట్టి పాత్రలు తయారు చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఎలాగైతే గాంవ్ పక్కన వాలా చేరి గాంవ్ వాలా అయ్యిందో అలాగే దూద్ వాలా పాలు అమ్మేవాడు, సబ్జీ వాలా కూరగాయలు అమ్మేవాడు, ఈ విధంగా ప్రయోగిస్తారనమాట. తో మిట్టికే బర్తన్ క్యా క్యా బనాతా హై, ఏవేం మట్టి పాత్రలు తయారు చేస్తున్నాడు. జైసే ఘడే, ఘడే కా అర్థ్ క్యా హై, కొండలు. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మీకు చిత్రంలో కొండలు, ఘడే. మట్కే, మట్కా అంటే ఇలాంటి చిన్న మట్టి పాత్రలు, వీటితోటి మజ్జిగ తాగడానికి మంచినీళ్లు తాగడానికి ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటారు, మట్కా అంటారు. హండి, హండి అంటే కూరలు అవి వండుకుంటాం చూసారు కొంచెం పాత్రలు గిన్నెలు, అలాంటిది హండి. మిట్టికే ఖిలౌనే, ఖిలౌనా అంటే ఏంటి, ఆట బొమ్మ. మిట్టికే ఖిలౌనే, మట్టితోటి ఆట బొమ్మలు ఇలాంటివి తయారు చేస్తూ ఉంటారు. అది బనాతే హై, మొదలైనవన్నీ తయారు చేస్తాడు. మిట్టికే బర్తన్, మట్టి పాత్రలు ఎటువంటివి తయారు చేస్తున్నాడు, ఘడే, మట్కే, హండి, खिलौने आदि बनाता है. कौन, दामोदर दादा. बच्चों, तुम्हें पता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं. पिल्ललू, మీకు తెలుసా, पता है, पता होना का अर्थ क्या है, मालूम होना, తెలియుట. तुम्हें पता है, మీకు తెలుసా మట్టి పాత్రలు తయారు చేసే వాళ్ళని ఏమంటారు అని దాదాజీ అడిగారు. तो तुरंत रानी ने बताया कुम्हार कहते हैं ना दादाजी. कुम्हार का अर्थ क्या है, पोटर, కుమ్మరి. కుమ్హార్ అంటే ఎవరు, కుమ్మరి. కుమ్మరి అంటారు కదా తాతయ్య. दादाजी कहते हैं शाबाश, मेरी प्यारी रानी बेटी को तो सब कुछ पता है. దాదాజీ అంటున్నారు షబాష్, నా ప్రియమైన రాణి బేటీకి అన్నీ తెలుసు, మా రాణి అమ్మాయికి అన్నీ తెలుసు కదా అని చెప్పి తాతయ్య గారు చాలా ముద్దుగా చెప్పారనమాట. తో ఏ హే ఆజ్ కా పాఠ్. పిల్లలు అర్థమైంది కదా ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్నది. ఇస్ పాఠ్ మే కుచ్ ఘరేలు ఉద్యోగం కే బారే మే లేఖక్ బతాతే హై. కొన్ని కుటీర పరిశ్రమలు గురించి మనకి రచయిత చెప్తున్నారనమాట ఈ పాఠంలో. అభీ తక్ హమ్నే కిన్ కిన్ వ్యవసాయం కే బారే మే జానా. హిందీలో వ్యవసాయ్ అంటే వృత్తి, ఆక్యుపేషన్ అన్నమాట.
మనం ఏ వృత్తుల గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ రోజు? एक है कमलेश काका का लुहार का काम, दूसरा है दामोदर दादा का कुम्हार का काम. ఈ రెండు విషయాలు మనం ఈ రోజు నేర్చుకున్నాం. तो एक बार हम पाठ का पुनश्चरण भी कर लेते हैं. मैं अभी आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप इनके उत्तर देते जाइए. पहला प्रश्न, रानी और रमेश कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? रानी మరియు రమేష్ ఏ తరగతిలో చదువుతున్నారు? 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं. वे दोनों गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गए? వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఎండాకాలం సెలవుల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళారు? अपने दादाजी के गांव गए. गांव में घूमते हुए उन्होंने किस किस को देखा? ఆ గ్రామంలో తిరుగుతూ వాళ్ళు ఎవరెవరిని చూశారు? कमलेश काका को और दामोदर दादा को देखा. कमलेश काका लुहार हैं तो दामोदर दादा कुम्हार हैं. लुहार क्या क्या बनाते हैं? लुहार ఏవేం తయారు చేస్తారు? लुहार लोहे की चीजें बनाते हैं, जैसे खुरपी, हथौड़ा, फावड़ा आदि लोहे की चीजें बनाता है. कुम्हार क्या क्या बनाता है? कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, जैसे घड़े, मटके, हंडी और खिलौने. तो पाठ को हम अगले वीडियो में पूरा करते हैं. तब तक ये पाठ अच्छी तरह से ध्यान से समझ लेना और पढ़ लेना. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.